आज्ञा नमस्कार। नमस्कार शिव सुंदर दास सुनी पारुछंती हम कथा देखि मध्ये पारुछंती बहुत आज्ञा जय शिव सुंदर दास बहुत बहुत धन्यवाद आपण आपनकर बहुमूल्य समय दैछंती वॉइस ऑफ ओडिशा यूट्यूब चैनल को हम रसिक बैंक मध्ये आज्ञा शिव सुंदर दास आपण को घरटा को जिला को ब्लॉक रे टिके कहि देबे आम घर जाजपुर जिला आमर ग्राम हूँ बारवाटी आम ब्लॉक हूँ रसिलपुर टिके जोरे कहबे टिके साउंड आम जिला हूँ जाजपुर हां आम ब्लॉक हूँ रसिलपुर घर हूँ बारवाटी घर बारबाटी बारबाटी होछि आपनकर घर आज्ञा शिव सुंदर आपण परिवार किए किए सब अच्छा आपण बापा कौन करती क्रिकेट को लेकिन आपण परिवार आपण केमती सपोर्ट कर घरे तो मु अच्छी बापा भी अच्छा बो आउ दीदी जे मैरिज कर आमर बापा 8 भाई से दादा हरिका भी अच्छा क्रिकेट भी बहुत सपोर्ट करती तापर मोर भी जने मो दादा दी पु अच्छा श्रीयंश प्रियंश सी भी चेस रे गोल्ड मेडल पाउछंती हम इंडिया पे भी रिप्रेजेंट करछंती की श्रीयंश एंड प्रियंश की श्रीयंश और प्रियंश अच्छा 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 आज्ञा तापर जी आपनकर बापा कौन करती बापा ए फार्मर अच्छा पॉलिटिक्स भी टे करती घरे बापा जते गोटे जने चासी बापा केमती सपोर्ट रहे क्रिकेट को लेकिन क्रिकेट नहीं था से बहुत सपोर्ट करती से भी करती बो भी सपोर्ट करे घरे भी समस्त सपोर्ट करती बापा केबे कहिथि जे चलो हम सहित बिलुक चलो सेठी काम करबा हमें धान फान हो कि हाँ जिते भी मु फ्री थाए जाए घर काम भी सब करे बिलवाड़ी सब जाए घर काम भी जहाँ भी थाए मु सब करे ताकू छाड़ला परे बापा केबे आपनकर कोनसी मैच थिबो किबा कोनसी क्लब मैच थिबो बापा केबे कहिथि जे आज ई कामटा अछि ना ना सेमती करे जेबे भी खेल थाए बापा कहते आगे जाए मैच खेले तापरे आसिले काम करे अच्छा शिव सुंदर अनेक खेल थिला क्रिकेट को काहे बाछि नै थिले अपन क्रिकेट भी एथि बाछिली कि जेतले मु टेनिस खेलुଥିଲି फास्ट मु भल टेनिस खेले तापर बापांकर जे तळे अछंती जो भाई जे अछंती से होचंती ता सुरेंद्र दास से जे मो मझा पाबे से तो हम टीवी देखो बसी मैच इंडिया मैच तो देखो हमर इंटरनेशनल मैच सेतले से कोंती कि हम शिवाजी बॉलिंग करी हम ते खेली पारी तो सेतले मु क्रिकेट को एते माने भल पाउଥିଲି कि मु टेनिस रे भल करे सबुठी माने फेमस थिली टेनिस रे तापरे बापा एमती कथा है कि ज्ञान सर से हम जाजपुर जे कोच अछंती ज्ञान सर ज्ञानचंद दास तांको सह कांटेक्ट करी तांको सहित देखा करी मु जेबे 2015 रे हमर जाजपुर डिस्ट्रिक्ट रू खेलिथिला अंडर 16 सेबेटू जर्नी स्टार्ट हेतिला सेबेटू कंटिन्यू करी आसी अच्छा आपण जने टेनिस रे तो खेलुतले राउंड आर्म खेलुतले ना चोक खेलुतले चोक खेलुଥିଲି सेतले जानि नथिली राउंड आर्म कौन सेतले माने अमिन इकबाल मोजे किरली लेलिन बॉल एमन को पेपर रे मन को ना पड़े कि एमने खेलुचंती एमती खेलुचंती सेमती खेलुचंती मु जानि नथिला एक्चुअली कलांडी कप कौन अंडर 16 कौन ऐसे मु जानि नथिली मु खाली पेपर देखे सकाळे तो मॉर्निंग रे बापा पेपर आनती मु पढी कि देखि कि एमती सब खेल हुए बोली कि एक्चुअली मु जानि नथिली जाजपुर टाउन एमती गोटे प्लेटफॉर्म अछि कि जोटी एमती सिखा जाय शिव सुंदर ओडिसा पई प्रथम डेब्यू मैच ओडिसा पई ए पर्यंत आपण कोन खेलिसंती ओडिसा पई तो अंडर 23 स्क्वाड थिली किंतु मु मैच खेलिनी 23 सीके नाइडू रे आपण को जगह मिलथिला कैंप रे मते थिले किंतु जगह मिल नथिला आपण को मैच रे आपण जाइथिले कहा इनिशिएटिव मैच किंतु आपण जगह मिल नथिला
ଆମର ତ ଲାଗାନେଟ ଇଂଲିଶ ରେ ଥିଲା ଆଉ ସେଠି ବି ଆମର ଭଲ ସିନିୟର ବୋଲର ଥିଲେ ଯୋଉଠି ସେମାନେ ପର ମ୍ୟାଚ୍ ପରଫର୍ମ କରି ଆସୁଥିଲେ ଯିଏକି ଆମର ତାପସ ଦାସ ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ନାମ ହଉଛି ଶେଖର ମାଝୀ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ତାରିଣୀ ସହ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମତେ ସେଠି ଚାନ୍ସ ମିଳି ନଥିଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଖେଳି ପାରିଲିନି ମ୍ୟାଚ୍। କିନ୍ତୁ ଓଡିଶା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଟେନିସ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା ରାଉଣ୍ଡ ଆର୍ମର ଆପଣ ଓଡିଶା ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ହିସାବରେ ଆପଣ ଓଡିଶା ତରଫରୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଖେଳ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆପଣ କହିବେ କଣ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପରଫରମାନ୍ସ ସେଠି ଆପଣ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଯାଇଥିଲେ କଣ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସେଠି? ଫାଷ୍ଟ ଯେବେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି 2021 ରେ ମୁଁ ଓଡିଶା ଟେନିସ ରେ ସେଇ ବର୍ଷ ଫାଷ୍ଟ ଖେଳିଲି ସେ ବର୍ଷ ଭଲ ପରଫର୍ମ ଥିଲା ମୁମ୍ବାଇ ଇଗ୍ନେସ ରେ ଭଲ ପକେଇଥିଲି ଆଉ ୟୁପି ବି ଭଲ ପକେଇଥିଲା ଆମ ଓଡିଶାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ଆମର ଏଠି ସେଞ୍ଚୁରିୟନ ରେ ଥିଲା ସେଠି ଭଲ ପରଫର୍ମ କରିଥିଲି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମର ଯିଏ କୋଚ ଥିଲେ ଆମର ଯିଏ ମ୍ୟାମ ଜଣେ ଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ମତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି କି ମୋ ବୋଲିଂକୁ ଦେଖିକି ତୁ ମାନେ ଭଲ ପକଉଛୁ ଯଦି ବି ଭଲ ଏମିତି କରିବୁ ଆଉ ଆମର ଟେନିସ ଇଣ୍ଡିଆ ବି ଖେଳିପାରିବୁ ମୋର ବି ନାଁ ଆସିଥିଲା ଟେନିସ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ନାଁ ଆସିଥିଲା ଆଉ 17 ଜଣ ସ୍କ୍ୱାଡ ରେ ମୁଁ ଥିଲି ଆଉ ସେ ଯୋଉ କୋରୋନା ମାନେ କୋରୋନା ସେଇ ଟାଇମ ରେ ବି ଥିଲା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମର ଯିବାର ଥିଲା ଦୁବାଇ ଆଜ୍ଞା ଦୁବାଇ ଯିବାର ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଆମର ସେଇଟା କ୍ୟାନସଲ ହେଲା ସେଇ ଟାଇମରେ କି ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ଟା ହେଇପାରିଲାନି ତା ପର ବର୍ଷ 2022-23 ରେ ମତେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଭାବେ ମତେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲା ଓଡିଶା ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମଥୁରା ସେଠି ଆମେ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଆମେ ହାରି ଯାଇଥିଲୁ ମୁମ୍ବାଇ ଠାରେ ସେଠି ବି ମୁଁ ତାପରେ ବି ସ୍କ୍ୱାଡ ଥିଲା ଆମର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟୁର ଯିବାର ମାନେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆମର ବାଂଲାଦେଶ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଆମର ରହିଲା କି ପାକିସ୍ତାନ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ସେ ବି ସ୍କ୍ୱାଡ ବାହାରି ଥିଲା ଆମର 30 ଜଣିଆ ସ୍କ୍ୱାଡ ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଇଥାନ୍ତା କ୍ୟାମ୍ପ ପରେ ଟିମ୍ ବାହାରିଥାନ୍ତା ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ କିଛି ଆଉ ମାନେ ଜଣା ପଡିଲାନି ସେଟା ହେଲାନି ତ କାଇଁ କୋଉଥିପାଇଁ କୋଉ କାରଣ ଗୋଟେ ହେଇପାରିଲାନି କିନ୍ତୁ ଆମର ସେତେ ବି ମୋ ନାଁ ଥିଲା ମୁଁ ସେଇ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ନେଇଥିଲି 4ଟା ମ୍ୟାଚ୍ ନେଇଥିଲି 8ଟା ୱିକେଟ ନେଇଥିଲି 10 ଓଭର ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଆପଣଙ୍କର ଟେନିସ ରେ ଭଲ ପରଫରମାନ୍ସ ରହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ରାଉଣ୍ଡ ଆର୍ମ ଟେନିସ ଓଡିଶା ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ବଢିଆ ପରଫରମାନ୍ସ କରିଥିଲେ ଓଡିଶା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭଲ ଖେଳିଥିଲେ ଯଦି ଆମେ ଲେଦର ବଲ୍ କଥା କହିବା ବଲ୍ ଉଭୟ ବଲ୍ ଆପଣ ଭଲ ପକେଇଛନ୍ତି କୋଉଟା ସୁବିଧା ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଲ୍ ପକେଇବା ପାଇଁ ଟେନିସ ବଲ୍ ଟା ସୁବିଧା ଲାଗେ ନା ହ୍ୟୁଜ ବଲ୍ ଟା ଡିଉଜୁଆଲ ଭଲ ଲାଗେ ପକେଇବାକୁ କଣ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଡିଉଜୁଆଲ ରେ ଲାଗେ? ଟିକେ ସୁଇଂ କରିବା ପାଇଁ ଡିଉଜୁଆଲ ରେ ଟିକେ କଣ ସୁଇଂ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ କୁ ମାନେ ରିଏକ୍ଟ କରିକି ବି ପକେଇ ପାରିବି କି ମାନେ ସେ ଏମିତି ଖେଳୁଛି ମୁଁ ତ ଏମିତି ପକେଇଲେ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବି କିନ୍ତୁ ଟେନିସ ବଲ୍ ରେ ସେଇଟା ହେଇପାରେନି କଣ କଟର ମୁଁ ମାନେ ମତେ ଏତେ ଭଲ ଆସେନି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଟିକେ ବି ଉପରେ ପଡିଯାଏ ସେଟା ମାଡ ହେଇଯାଏ ଡିଉଜୁଆଲ ରେ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଚାହେଁ ସେଟା କରିପାରେ ଆଉଟ ସୁଇଂ କରିପାରେ ଇନ ସୁଇଂ କରିପାରେ ଅଫକଟ ରେ ବି ପକେଇ ପାରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟେନିସ ରେ ସେଇଟା କରିପାରେନି ଆପଣ ଜଣେ ପେସ୍ ବୋଲର ଗୋଟେ ପେସ୍ ବୋଲର କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବୋଲର କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବାକୁ ଯିବା ବୋଲର ଯେତେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁ ଗୋଟେ ଓଭରରେ ଯଦି ସେ ଖରାପ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଥାଏ ତାର ସେ ସ୍ପେଲ ଟାକୁ ଖରାପ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଗୋଟେ ପେସ୍ ବୋଲର ଯଦି ଦୁଃଖ ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ କେମିତି ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କହିବେ ଟିକେ ବୁଝିପାରିଲିନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଥରେ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଆଉଥରେ ଟିକେ କରିବେ ଗୋଟେ ପେସ୍ ବୋଲର ଯେତେବେଳେ ତାର ସ୍ପେଲ ସେ ବୋଲିଂ କରେ 4 ଓଭର ବୋଲିଂ କଲା ପରେ ଯଦି ସେ ଭଲ ବୋଲିଂ କରିଥାଏ ଶେଷ ଓଭରରେ ସେ ମାଡ଼ ଖାଇଯାଇଥାଏ ସ୍ପେଲ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଥାଏ ସ୍ପେଲ ଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଥାଏ ଗୋଟେ ବୋଲର ପାଇଁ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ତ ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ ସେଇଟା ତ ମାନେ ନିଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ନିଜେ ମାନେ କେମିତି କଣ ନିଜକୁ ମାନେ ରେଡି କରିବେ କି ସେ ସିଚୁଏସନରେ ଏମିତି ହେଇଗଲା ତ ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାଚ ରେ କେମିତି ଆମକୁ ସେଇଟା କରିବାକୁ ପଡିବନି ତାପରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ବି ବହୁତ ସେଥିରେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଦରକାର କି ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା 3 ଓଭର ଭଲ ପକେଇଛି ଯଦି ଗୋଟେ ଓଭର ବି ମାଡେ ଯେମିତି କ୍ରିକେଟରେ ବି ହୁଏ ତ ସେଇଟା କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଉପରେ ବେଶୀ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କି ସେ ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାଚରେ ସେ ବୋଲରକୁ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛି କି ନାହିଁ ଯଦି ସେ 3 ଓଭର ଭଲ ପକେଇ ପାରୁଛି ଯଦି ଗୋଟେ ଓଭର ମାଡ ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାଚ୍ ସେ ଭଲ 4 ଓଭର ପକେଇ ବାହାର କରିପାରିବ ଯେ ସେ ମୋ ଟିମ ର ହଉଛି ମେନ୍ ବୋଲର ଆପଣ ବି ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ମ୍ୟାଚ ବି ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି ଲାଇଭ୍ ବି କରିଛନ୍ତି ସେମିତି ମ୍ୟାଚ ବି ମୋର ବି ବହୁତ ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ସେ ପଲ୍ଲା ସାହିରେ ବି ହେଇଛି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ ଯୋଉଠି କି ମୋର ମାନେ ଫାଷ୍ଟ 2 ଓଭର ଭଲ ପଡିଥିଲା ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ସିଜିନ ଗଲା
ଆପଣ ସେଇଟା କମେଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ ଆମର ଥିଲା କେଉଁଝର ସହିତ ଥିଲା ମୋର ଗୋଟେ ଓଭର ସେ ଲେଫ୍ଟି ଜଣେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ ମାନେ ମନେ ପଡୁନି ସେ ମାନେ ସେ ଓଭର ମତେ 20 ରନ୍ ମାରିଥିଲେ ସେ ଯୋଉ 3 ନମ୍ବର ଓଭର ଯୋଉଟା କି ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ କୋଲାପ୍ସ ହେଇଥିଲି କି ମୁଁ କହିଲି ନା ବୋଲିଂ ଟା ଭଲ ହେଲାନି ମୁଁ ଟିମ୍ କି ଆହୁରି ଭଲ କରିପାରିଥିଲେ ମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆମ ଆଡକୁ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତା ତାପରେ ବି ସେଠି ନିଶିକାନ୍ତ ଆସିକି ମତେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲା ଆପଣ ବି ଟିକେ ବହୁତ ତାରିଫ କରିଥିଲେ ସେଇ ଓଭରରେ କି ନା ଶିବ ବ୍ୟାକ୍ କରିବ ନେକ୍ସଟ ଓଭରରେ ମୁଁ ଆସିକି ସେଇ ଓଭରରେ 2ଟା ୱିକେଟ ନେଇଥିଲି ଗୋଟେ ରାଇଟି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବୋଲ କରିଥିଲି ସେ ଲେଫ୍ଟି ଯିଏ ତାକୁ ବି ବୋଲ କରିଥିଲି ଯୋଉଠିକି ଆମର ମ୍ୟାଚ୍ ବାହାରିଥିଲା ଆମେ ସେଟା ଜିତିକି ସେମିଫାଇନାଲ କୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଭଲ ପରଫରମାନ୍ସ ଆପଣ କୋଉଠି ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପରଫରମାନ୍ସ ଆପଣ ଜଣେ ବୋଲର 5 ୱିକେଟ ହଲ୍ ପ୍ରଥମ 5 ୱିକେଟ ହଲ୍ କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା ମନେ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା କ୍ଲବ ମ୍ୟାଚ୍ ନା ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ହଁ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପ୍ରଫେସନାଲ ଉପରେ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲବ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ଯଦି ମନେ ଅଛି ପ୍ରଥମ 5 ୱିକେଟ ହଲ୍ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହିପାରିବେ। କ୍ଲବ ମ୍ୟାଚ୍ ତ 5 ୱିକେଟ ଫାଷ୍ଟ ନେଇଥିଲି ଭୂତମୁଣ୍ଡିରେ ସେଇଟା ଆମର ପୁରୀ ଏଗନେଷ୍ଟ ଥିଲା ମାନେ ଛୋଟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଥିଲା ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ ଭୂତମୁଣ୍ଡେଇ ଛୋଟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ସେ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ସେଇଠି ପୁରୀ ଏଗନେଷ୍ଟ ମୁଁ ଖେଳୁଥିଲି ଆମର ସିଂପୁର ପଟୁ ଖେଳୁଥିଲି ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲବ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିଲି ସେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି 2017 5 ୱିକେଟ ହଲ୍ ନେଇଥିଲି ସେଇ ମ୍ୟାଚରେ। ଆଚ୍ଛା 5 ୱିକେଟ ହଲ୍ ଭୂତମୁଣ୍ଡେଇରେ ଆପଣ ପୁରୀ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ 5 ୱିକେଟ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। କ୍ଲବ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ଛାଡ଼ି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଫେସନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଡକୁ ଯିବା ପ୍ରଥମ 5 ୱିକେଟ ହଲ୍ ଆପଣ କେବେ ନେଇଥିଲେ? 5 ୱିକେଟ ହଲ୍ ନେଇଥିଲି 2021-22 ସିଜନରେ ନେଇଥିଲି ମୁଁ ଯୋଉ ଥିଲି ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି କ୍ୟାମ୍ପ ରେ ଥିଲି ମୁଁ ସେଇ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ନେଇଥିଲି 5 ୱିକେଟ ହଲ୍ 13 ଓଭର ପକେଇଥିଲି 26 ରନ୍ ଦେଇଥିଲି 2ଟା ମେଡେନ୍ 5ଟା ୱିକେଟ ନେଇଥିଲି। ଆରିଆସି ଭଟ୍ଟ ଥିଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଯିଏକି ସେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। କିଏ ଥିଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍? ଭଟ୍ଟ ଆରିଆ ଭଟ୍ଟ। ଆରିଆ ଦେବାଶିଷ ଭଟ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ପେସ୍ ବୋଲର ଅଛନ୍ତି କୋଉ ପ୍ଲେୟାର ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ପେସ୍ ବୋଲିଂରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା? ସୁନୀଲ ରାଉଳ। କିଏ? ସୁନୀଲ ରାଉଳ। ସୁନୀଲ ରାଉଳ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କାହାର ନାଁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଯିଏ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲିଂ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦଳର କିଛି ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ନାଁ କହିବେ? ମତେ ଫାଷ୍ଟ ତ ବେଶୀ ଇମ୍ପ୍ରେସିଭ ଲାଗେ ରାଉଳ ଭାଇ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ଆମ ଯାଜପୁରର ଲେଲିନ୍ ବଳ। ଆଜ୍ଞା ଲେନିନ୍ ବଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ସୁନୀଲ ରାଉଳ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବୋଲର। ଫେଭରାଇଟ୍ ଫର୍ମାଟ କଣ ଆପଣଙ୍କର ଶିବ ସୁନ୍ଦର ଦାସ T20 ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନା 50 ଓଭର ନା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍? ଡେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଭଲ ଲାଗେ। କାହିଁକି କଣ ପାଇଁ ଟିକେ କହିବେ? ଡେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଏଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ କି ମାନେ ସେଠି ବେଶୀ ଓଭର ମିଳେ ବୋଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଜଣା ପଡେ କି ତମେ କଣ ତମର ସ୍କିଲ୍ କଣ ଅଛି ତମର ମାନେ ବେସିକ୍ସ କଣ ଅଛି କି ତମେ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ୱିକେଟ ନେବା ପାଇଁ କାବିଲ ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ମାନେ ରିଭର୍ସ ବି କରିବାକୁ ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ ନାଲି ବଲରେ ଭଲ ସୁଇଙ୍ଗ ବି ହୁଏ ଯାଇକି ମାନେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ରିଡ୍ କରିପାରନ୍ତି କି କୋଉ ବଲ ସୁଇଙ୍ଗ ଯଦି ସେ ଟିକେ ବି ମାନେ ଡାଉନ ହଉଛନ୍ତି ସେ ସେଇ ବଲରେ ୱିକେଟ ବି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ କନସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପକଉଛୁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଟିକେ କୋଲାପ୍ସ ହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ୱିକେଟ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ହ୍ୱାଇଟ ବଲ ରେ କଣ କି ଯଦି ବାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବଲ୍ ଟିକେ ବୋଲର ଖରାପ ପକେଇଲା ସେ ବଲ୍ ଟି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କିନ୍ତୁ ରେଡ୍ ବଲ ରେ ଟିକେ ଖରାପ ହେଲେ ବି ସେଟା ରନ୍ ହେଇପାରିବନି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ମାରିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସୁଇଙ୍ଗ ଟା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ହ୍ୱାଇଟ ବଲ ରେ ପର ବଲ୍ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଚାନ୍ସ ଥାଏ ମାରିବା ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶାର କିଏ ସେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ବୋଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଲାଗେ? ରାଜେଶ ଦୁପର। କାହିଁକି କଣ ପାଇଁ? ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ କଣ ତାଙ୍କର ମାନେ ବଲ୍ କୁ ବି ସେ ଭଲ ହିଟିଂ କରିକି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ମାରନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ଖେଳିଛି। ଯୋଉଠି ସିଏ ବି ମତେ ରନ୍ ମାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଦୂର ବଲ୍ ବି ସେ ଭଲ ମାନେ ଚୁଜ୍ କରି ମାରନ୍ତି। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି OCL ଖେଳିବାକୁ OCL ମୋର ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ଥିଲା ଆମର ମାନେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ଲେସ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆମର ମ୍ୟାଚ ଟା ଥିଲା ସେ ମ୍ୟାଚ ରେ ମୁଁ ବୋଲିଂ କରିଥିଲି ସେ ମତେ ସେ ମ୍ୟାଚରେ 2ଟା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ମାରିଥିଲେ ଗୋଟେ ୟର୍କର ପକେଇବାକୁ ଗଲି ସେଟା ଫୁଲ ଟସ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ଜଷ୍ଟ ଫ୍ଲିକ ମାରିଲେ ସେଟା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଯାଇଥିଲା ଛକା ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭ ମାରିଥିଲେ ଗୋଟେ 4 ମାରିଥିଲେ ମାନେ ଦୂର ବଲକୁ 4 ମାରିଥିଲେ ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି।
गोटे बोलर जो यर्कर मारिया से प्रयास करे केते बेले बॉल फुलटेज हो जाए ଯେତେବେଳେ କି ଆମର ମାନେ ରିଲିଜ ଟା ଟିକେ ଉପରେ ହେଇଯାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ଫୁଲ ଟଚ୍ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ଯଦି ବେଶୀ ଜୋର ପକେଇବାକୁ ଯିବୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ବି ଫୁଲ ଟଚ୍ ହେଇଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ସେ ନଜରଟା ସେଠି କନସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିନଥାଏ। कौन आउ किसी कारण तो रही पारे जमी नर्भसनेस जो स्लग ओवर चली था जो नर्भसनेस आसे कौन ऑटोमेटिक फुल टॉस हो जाए ना बैट्समैन आगु आसिक मार दियंती ना बैट्समैन निजे स्वीप कर दियंती जमती 360 भले एमती हो जाए ना कौन से समय मुहूर्त टिके करेंगे नहीं आपण जोटा कहले ठीक कहले सेटा भी नर्भसनेस थाए कि माने स्लग ओवर रन टा हो जाए माने 6टा छक्का भी पारे 6टा 4 भी पारे तो सेटिपई टिके नर्भसनेस थाए कि भलो बैट्समैन थिले सामने रे टिके बॉल भी पड़ेनी परफेक्ट जगह रे पड़ेनी तो सेटिपई भी फुल टच हो जाए। शिव सुंदर केमितिया बॉल पकेया पई आपन को भल लागे मते मोर तो फेवरेट आउट स्विंग लेंथ रु बैट्समैन को आउट स्विंग करी आउट करेगा स्लीप रे ठीक है हम दर्शक बंधु माने वर्तमान अनेक काम सहित लाइन जोड़ी होइछन से माने ठीक कहबे आपन केमिति आउट स्विंग करंती बॉल केमिति धरंती सीम माध्यम रे बॉल केमिति धरंती मेन होची निजर फिंगर यूज करिवा माने सीम पोजीशन माने रखिवा कि हमर फाइन लेग आउट को रखिलेटा इन स्विंग हबो हमें जे हमें थर्ड मैन को रखिलाटा आउट स्विंग हबो तो हमर रिलीज के ऊपर निर्भर करी कि हमें रिलीज टा कोड करछन जदि रिलीज हमर ठीक रहिला आउट स्विंग पई थर्ड मैन को रहले आउट स्विंग पई जदि सीम सीधा रहउची ताले परफेक्ट आउट स्विंग हबो जदि हमर टिके सीम एपर से पड़ो सेटा इन स्विंग होई पारे बा सीधा भी पारे न स्विंग भी हेइ न पारे जदि आपन को सीम जदि रिलीज ठीक न होइची बेसिकली सेति पई स्विंग निज ऊपर डिपेंड करी कि तमे कोन पकई परिबो सेति पई भी बहुत प्रैक्टिस दरकार माने ता पई ड्रिल दरकार ता पई बहुत किछि टारगेटिंग दरकार ता परे होय से केमितिया बैट्समैन को आपण जानी पारंती जे याकू इन स्विंग पकेले भलो हो याकू आउट स्विंग पकेले भलो हो याकू कोई यर्कर पकेले भलो हो केते बेले आपण जानती मु सेही सुपर लीग कथा को जोटा रणजी ट्रॉफी कैंप रे थिली आपण जानि अनुराग षडंगी गुड भाई को मु बेस्ट बॉल गोटे पकेकी आउट करथिली जोटा कि तांको फास्ट मु ओवर 2 विकेट रु पकेली ओवर 2 विकेट रु पकेला परे से इजीली खेलिले मते लागले कि किछि स्विंग हलानी से इजीली खेलिले मु राउंड 2 विकेट आसिली से लेफ्टी थिले मु राउंड 2 विकेट आसिली आसला परे तांको मु फास्ट सेइटू सामने रु दिटा बाहर करली बॉल आउट स्विंग बाहर करली से रेडी रहले कि आउट स्विंग पकोउची कंटिन्यू आउट स्विंग करिवो से जेतो टिके जस्ट कोलाप्स ही रहिले मु सेही बॉल ता भीतर को मारली रिवर्स ता भीतर को मारली से डिफेंस पे जाइछन बैट पर गया बॉल मु जानि पाइले कि से बैट पर गैप रहउची तापरे ता पूर्व बसंत भाई के सहित कथा आइली बसंत भाई मते कहिथिले कि तू बैट्समैन को रीड करिवु तोर भलो रिवर्स ता होची आउ तू टिके जदी सेहीटा टिके कंसिस्टेंट आनी पारु तू विकेट नै दिउ मु सेही विकेट ता नेली बसंत भाई से छिड़ाई ताली मारथिले तापरे गल्ला परे मैच परे मते बसंत भाई कहले देख तू गुड्डू टिके एपट सपट हला तू तो बोल्ड कर देली आ जदी तू टिके सेहीटा भी आ टिके भलो करि पांत फील्ड सेट नै कि तो आउर 3-4टा विकेट सेठी पाइथान से बसंत भाई मते सेही माने 20 मिनिट मो सहित कथा आइथिले जोटा कि मुझे शुणे कि बसंत भाई ताकर निजर जो एक्सपीरियंस था काउ केबे शेयर करंतिनी माने बहुत कम से निजे मते डाकिले पाखु छिडा करेले 20 मिनिट छिडा करी मते बहुत गाइड करथिले से दिनसला भी अपन नंबर काम दोछि तो विकेट शिव सुंदर दा ओसीएल टी20 ए वर्ष जदी हम कथावार्ता करबा 2023 2024 रे आपण केतेटा विकेट नैथिले को टीम कोटर आपण खेलिथिले मु तो खेलथिले ओडिसा जागुआर खेलथिले लास्ट 5टा मैच पई मते ऐड करथिले मु परफॉर्म करथिले किंतु पाई नथिली फर्स्ट 5टा मैच पाई नथिली सेकंड 5टा मैच मते देथिले 5टा मैच रु मु खेलिथिली 2टा मैच रु मु गोटे विकेट नैथिली भलो पकेइथिली गोटे विकेट कैप्टन केथिले आपनकर विप्लव सामंतरा शिव सुंदर दास आपण जीवन लक्ष्य कौन और हासिल करने केमिति प्रयास करुँच गोटे गरीब परिवार जमी आप फर्स्ट वर्णना कले गोटे चाषी परिवार गरीब परिवार तो कही पारे गोटे चाषी परिवार आप आसती गोटे मिडिल क्लास फैमिली गोटे पिला जिते परिवार बापा माँ गोटे पिला जो क्रिकेट कैरियर प्रोफेशनल क्रिकेट भाव छाड़ती से गोटे लटरी भाया जाए गोटे जुआ खेल भाया हो जाए जो जो बयस पिला घर पैसा इनकम करके दबा कथा से समय ता परिवार ता पिला को
गोटे लटरी भय छाड़ देछि जे मो पिला जाइछि सेठी निज कैरियर करिया पई से ओडिशा दल हो कि भारतीय दल हो कि आईपीएल हो तार प्रयास रहुछि जे मु जे कोनसी मतरे मते टैग लागू ओडिसा कि बड़ फॉर्मेट रो सेतेबेले आपण निजुकु कोन भाबंती ମୁଁ ତ ମୋର ତ 10 ବର୍ଷ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟର ହେଇଗଲାଣି 2015 ରୁ 2024। ମୋର ତ ଏମ୍ ଅଛି କି ମୁଁ କେମିତି ସିନିୟର ଟିମ ରେ ମୋର ନିଜକୁ ଜାଗା ବନେଇବି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି। ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି ଖେଳିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ମୁଁ ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି ପାଇଲେ ମୁଁ ସେଇ ସିଜନରେ ମୁଁ ଆଇପିଏଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଏତିକି ମୁଁ ନିଜ ଉପରେ ମୋର ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ମୁଁ ଯଦି ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି ଗୋଟେ ସିଜନ ଖେଳୁଛି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଇପିଏଲ ସୁନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଆଇପିଏଲ ଖେଳିଦେବି। ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ସେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିଛି କି ମୋର ମାନେ କ୍ୱାଲିଟି କଣ ଅଛି ମୋ ବୋଲିଂ ରେ। ସେଇ କଥା ହିଁ ମତେ ରାଜା ଭାଇ କହିଲେ କି ତୋର ଯେତିକି ପେସ୍ ଅଛି, ଯେତିକି ତୋର ମାନେ ବୋଲିଂ ଅଛି, ତୁ ଯଦି ସେତିକି କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ କଲୁ ବହୁତ ଉପର ଲେଭେଲ ଖେଳିପାରିବୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡୋରରେ ବୋଲିଂ କରୁଥିଲି, ଆମର ମ୍ୟାଚ୍ କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଇଣ୍ଡୋରରେ ତାଙ୍କୁ ପକଉଥିଲି। ସେ ଭିଡିଓ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣ କେବେ ଭେଟ ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇଠୁ ମାନେ ଦିଟା ସୁଇଙ୍ଗ ପକଉଥିଲି, ଆଉଟ ସୁଇଙ୍ଗ ଦିଟା ପକଉଥିଲି, ବାଉନ୍ସର ବି ମାରୁଥିଲି। ସେ ନିଜେ ମତେ ଡାକିକି ବି କହିଲେ କି ତୁ ଭଲ ପକଉଛୁ, ଭଲ ପେସ୍ ରେ ଆସୁଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଦେଖିଲି ମାନେ କେବେ ଖେଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି କପରେ ତ ବଲ ଖେଳିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ବି ଦେଖୁଛି ତୁ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିଛୁ। ଯଦି ତୁ ଏଇଟା ଭଲ ଏମିତି କରିବୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ, ଆଉ ଟିକେ ଟାର୍ଗେଟିଂ ଭଲ କରିବୁ, ଜାଗା ଭଲ ଆଣିବୁ, ଆଉ ତୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ତୁ ଉପର ଲେଭେଲ ଖେଳିବୁ। ଆଉ ତୁ ବି ମାନେ ଭଲ ତ ରିଦିମ ଭଲ, ତ ପେସ୍ ଭଲ। ସିଏ ବହୁତ ମତେ ମାନେ ତାରିଫ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଟିମ ରେ ବି ଥିଲି। ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଆମର ଯିଏ କୋଚ୍ ଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ସେ ବି ମାନେ ନିଜେ ଆସିକି ପର୍ସନାଲି କୁହନ୍ତି କି ତୁ ଏମିତି ମାନେ ବୋଲିଂ କରିପାରିବୁ, ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ପାଇଁ କଣ ପକେଇଲେ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଖେଳିପାରିବୁ, ୱାନଡେ ପାଇଁ କଣ ଦରକାର, କି ଆମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କଣ ଦରକାର, ସେ ସବୁ ବହୁତ ଗାଇଡ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ସିଜନ ଖେଳୁଛି, ମୁଁ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲି ମୁଁ ସେଇଟା ବି ବଜେଇ ପାରିବି। सिद्धो शिवसुंदर दास के आपणको क्रिकेट कैरियर भीतर एमती हिची आपणको परिवार प्रेशर रे आसिकी किंबा डिप्रेशन रे किंबा एंजाइटी रे आसिकी कि भाभी चंती जे मु क्रिकेट को छाड़ी देबी बोली ରିସେଣ୍ଟ ଏଇ ଘଟଣା ତ ଏବେ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ମାନେ ମୁଁ ପରଫର୍ମ କରିଥିଲି କଳାହାଣ୍ଡି କପ୍ ରେ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଜେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ମିଳିଲାନି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଡେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ, ମୁଁ କହିଲି କି ସାର୍ ମୁଁ ଡେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ମାନେ ମୁଁ ତ ରନ୍ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛି, ମତେ ସେଥିପାଇଁ କାହିଁ ଦିଆହେଇନି। କି ଆମର ପୁରୁଣା ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମେ ତମକୁ ଦେଲୁନି, ଆମେ ତମକୁ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଦବୁ। ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବି ସେମିତି କଲେ କି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମତେ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଲେନି, ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ସେ ନିଶି ସହିତ ବି ମୁଁ କଥା ହଉଥିଲି, ମୁଁ ନିଶି ଏମିତି ସେମିତି ମୁଁ ଆଉ ଖେଳିବିନି, ଆଉ ମୁଁ ତ ସବୁ ବର୍ଷ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଉନି। ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 2015 ରୁ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଓସିଆର କିଛି ପେଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ସବୁ ଇଣ୍ଟର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସବୁଥିରେ ପରଫର୍ମ କରିଛି। ତାପରେ କ୍ୟାମ୍ପ ବି ଯାଏ, ସବୁ ମାନେ 16, 19, 23 ସିନିୟର, ମୁଁ ସବୁଥିରେ କ୍ୟାମ୍ପରେ ବି ପରଫର୍ମ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଜାଗା ନେଇପାରିନି ଯାଇ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମୋର ଜଣେ ପର୍ସନାଲ ମୋର ଜଣେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି, ସେ ବି କହିଲା କି ନା ତୁ ମନ ଭାଙ୍ଗ ନା, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭଗବାନ ଶୁଣିବେ, କଷ୍ଟ କର। ଆଉ ସେ ନିଶି ବି ସେମିତି ବହୁତ କିଛି ବୁଝାଏ। ବୋଜାକିରି ଭାଇ ସିଏ ବି ମେସେଜ କରିଥିଲେ, ଅମିନ ଭାଇ ବି, ଲେଲିନ ଭାଇ, ଏ ସବୁ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ତାଙ୍କରି କଥା ନେଇକି ଚାଲିଛି ଏତେ ବାଟ, ଯେବେ ଭାଗ୍ୟ ଥିବ ସେବେ ଯାଅ। ଆପଣ ଜଣେ ୟଙ୍ଗ बापा जमी कहले मिडिल क्लास रो आपण आसंती केबे परिवार कथा भाबिकी बापा माँ कथा भाबिकी केबे भाई भौणी कथा भाबिकी क्रिकेट को लेकी केबे आखिर लुह आसी ଆଜ୍ଞା आपण जने मिडिल क्लास फैमिली रो आपण आसंती केबे आपण क्रिकेट को लेकी आपण केबे बापा माँ को लेकी एमती केबे केबे किछि घटना हेछि जहा को आपण आपण आखिर लुह आसी जेछि एमती केबे हेछि आपण मन रे ଆଜ୍ଞା ଆସିକି ଆସିକି ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଘଟଣା ଏବେ କହିଲି, ସେଥିରେ ବି ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଇମୋସନ ହେଇଯାଇଥିଲି। ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମାନେ ମୁଁ ଇଞ୍ଜୁରିରେ ଖେଳିଥିଲି, ସେଟା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୋର ଗୋଡ ଇଞ୍ଜୁରି ଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ଇଣ୍ଟ୍ରାରେ ବି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲି, ତାପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ୱିକେଟ ନେଇକି ବି ମତେ ଲାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ବସେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ୱିକେଟ ନେଇକି ଇଞ୍ଜୁରିରେ ଖେଳିଛି। ମୋର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଯିଏ ଥିଲେ ଏସ୍ କେ ଆଜାରୁଦ୍ଦିନ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ପର୍ସନାଲି କହିଥିଲି କି ମୁଁ ଇଞ୍ଜୁରି ଅଛି, ଆଉ କାହାକୁ ବି କହିବୁନି କି ମୁଁ ଇଞ୍ଜୁରି ଅଛି ବୋଲି, ନହେଲେ ମତେ ବସେଇଦେବେ, ଖେଳିବିନି ମ୍ୟାଚ୍। ଆଉ ଇଞ୍ଜୁରିରେ ବି ମାନେ ମୁଁ ମେଡିସିନ ନେଇକି ଖେଳିଛି। ମେଡିସିନ ନେଲା ପରେ ବି ବହୁତ ପେନ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ ବି ମୁଁ ପରଫର୍ମ କରିଛି। ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ନେଇଥିଲି 3ଟି ୱିକେଟ, ତାପରେ 3ଟା, ତାପରେ ଗୋଟେ, ତାପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ମୋର 4ଟା କ୍ୟାଚ୍, 3ଟା କ୍ୟାଚ୍ ମିସ୍ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲି। ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ସହିତ ଥିଲା। ମତେ ଲାଗିଲା କି ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଲେ ମୁଁ ବି 10-12ଟା ୱିକେଟ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି 10-12ଟା ୱିକେଟ ନେଇଥାନ୍ତି ନା,
ମୁଁ ସୁपर ଲିଗ୍ ବି ଖେଳିଥାନ୍ତି, ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବି ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ମୁଁ ଖେଳି ପାରିଥାନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଦିଟା ୱିକେଟ ପାଇଁ କି ମତେ ଲାଷ୍ଟ 5ଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଥିଲା, ଆଖିରୁ ଲୁହ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଓସି ଅଫିସ କହିବା ପାଇଁ। ଫେରିକି ଆସିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଇମୋସନ ହେଇଯାଇଥିଲି। ତାର ବହୁତ ମାନେ ଲାଇଫରେ ତ ବହୁତ ମାନେ 19ରୁ 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଥର ବି ସେମିତି କଳାହାଣ୍ଡି କପ ରେ 2ଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳେଇଲେ, 2ଟା ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମାନେ ଭଲ ପକେଇଲି, ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତେଇଲି, ଯାଜପୁରକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତେଇଛି। ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଗନେଷ୍ଟ ରେ ଥିଲା 6 ବଲ୍ 12 ରନ୍। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଧଳା ବଲ୍ 6 ବଲ୍ 12 ରନ୍ କିଛି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଠି 2 ରନ୍ ଦେଇକି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତେଇଥିଲି 10 ରନ୍ ପାଇଁ। ତା ପର ମ୍ୟାଚ୍ ମତେ ଡ୍ରପ୍, 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମତେ ଡ୍ରପ୍ କରିଦେଲେ। ମାନେ ମୁଁ ସେ ଡ୍ରିମ୍ସ ରେ ମାନେ ବସିକି ମାନେ ଇମୋସନ ହେଇକି ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଥରେ ସେମିତି ଆମର ରେଭେନ୍ସାରେ ଥାଏ, ମତେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ମତେ କହିଲେ ଲାଷ୍ଟ 2ଟା ମ୍ୟାଚ୍ ତୁ ଖେଳିବୁ। ମୁଁ ଜୋତା ଫୋତା ପିନ୍ଧିକି ୱାର୍ମ ଅପ୍ କରିକି ରେଡି, ତାପରେ ମତେ ମନା କଲେ କି କହିଲେ ଆଉ ନା ତୁ ଆଜି ଖେଳୁନୁ। ସେଇ ଟାଇମରେ ମାନେ ଏତେ ମୁଁ ମାନେ କାନ୍ଦି ଦେଇଥିଲି କି ମତେ ଅମିନ ଯେ ସେ ମାନେ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିଲେ 10 ମିନିଟ୍। ମାନେ ସେ ଏତେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲା ଅମିନ, ମାନେ ପୁରା ସେ ମୋ ଇମୋସନ ସହିତ ସିଏ ବି ନିଜେ ବି କାନ୍ଦି ପକେଇଥିଲେ ସେ ଅମିନ। କ୍ରିକେଟ ବହୁତ ଇମୋସନ ନା, ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖେଇ ଦିଏ। ଶିବ ସୁନ୍ଦର ଦାସ ଏଇଆ ନିଜକୁ ନିଜେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ୱାର୍ମ ଅପ୍ ନେଇକି ଫିଟନେସ୍ ନେଟ୍ସ ଏସବୁ କେମିତି ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ମୋର ସିଡ୍ୟୁଲ ଥାଏ କି ଗୋଟେ ଦିନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ଥାଏ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ଗୋଟେ ଦିନ ଥାଏ, ତାପରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ସରିଲା ପରେ ଆସେ ଖାଇକି ମୁଁ ଯାଏ 2ଟାରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଟାର୍ଗେଟିଂ କରେ, ଟାର୍ଗେଟିଂ ପରେ ଟିକେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମାନଙ୍କୁ ପକାଏ, ମିନିମମ 100 ପାଖାପାଖି ବଲ୍ ପକାଏ। ପକେଇକି ଆସିଲା ପରେ ତାପର ଦିନ ମୋର ଜିମ୍ ଥାଏ, ଜିମ୍ କରେ। ଯୋଉଦିନ ଜିମ୍ ଥାଏ ସେଦିନ ଖାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା